السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، اپریل کی 8 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ اسلام آباد میں جمعے کے روز امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی سے متعلق اہم مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، جن کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ سفارتی ذرائع کے مطابق دونوں ممالک کی اعلیٰ سطحی شخصیات ان بات چیت میں شرکت کریں گی۔ ایران کی نمائندگی اسپیکر غالباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی کریں گے، جبکہ امریکہ کی جانب سے نائب صدر اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر اسٹیو وٹکوف شریک ہوں گے۔ دریں اثنا وزیر اعظم شہباز شریف اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان کے درمیان ٹیلی فون پر تفصیلی گفتگو ہوئی، جس میں حالیہ جنگ بندی اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے جنگ بندی میں ایرانی قیادت کے کردار کو سراہا اور مذاکرات کے لیے آمادگی پر شکریہ ادا کیا، جبکہ ایرانی صدر نے بھی پاکستان کی کوششوں کو سراہتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان 2 ہفتوں کی جنگ بندی کے بعد آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت دوبارہ شروع ہو گئی ہے، جس سے عالمی تجارت اور تیل کی ترسیل میں بہتری کی امید ہے۔ یہ جنگ بندی تقریباً 40 روز تک جاری رہنے والی کشیدگی کے بعد ممکن ہوئی ہے، جس نے خطے کو بڑی جنگ کے خطرے سے دوچار کر دیا تھا۔ پاکستان کی ثالثی میں ہونے والی اس پیش رفت کے نتیجے میں دونوں ممالک نے عارضی طور پر حملے روکنے پر اتفاق کیا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اس کے فوجی اہداف حاصل ہو چکے ہیں، جبکہ ایران نے بھی شرط رکھی ہے کہ اگر اس پر حملے بند رہیں تو وہ جوابی کارروائی نہیں کرے گا۔ اس کے باوجود کئی اہم معاملات ابھی طے ہونا باقی ہیں، اور اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ آیا اس عارضی جنگ بندی کو مستقل امن معاہدے میں بدلا جا سکتا ہے یا نہیں۔ دوسری جانب اسرائیل نے بھی ایران کے ساتھ جنگ بندی کی تصدیق کی ہے، تاہم لبنان کے معاملے پر صورتحال اب بھی پیچیدہ ہے۔ خطے میں مختلف گروہوں کی جانب سے وقتی طور پر حملے روکنے کے اعلانات کیے گئے ہیں، لیکن مکمل استحکام کے لیے مزید پیش رفت ضروری ہے۔ عالمی سطح پر اس جنگ بندی کا خیر مقدم کیا جا رہا ہے، تاہم ماہرین کے مطابق مذاکرات کی کامیابی ابھی یقینی نہیں، البتہ اس سے خطے میں ایک نئی سفارتی فضا ضرور پیدا ہوئی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے اعلان کو عالمی سطح پر بھرپور سراہا جا رہا ہے۔ چین نے اس پیش رفت کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس معاہدے تک پہنچنے میں مثبت کردار ادا کرنے پر خوش ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق تمام متعلقہ فریقین کا جنگ بندی پر متفق ہونا ایک خوش آئند قدم ہے۔ روس نے بھی اس صورتحال پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ایران کے خلاف یک طرفہ اور جاہرانہ پالیسی کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے امریکی فیصلے کی حمایت کی، تاہم واضح کیا کہ یہ جنگ بندی لبنان تک لاگو نہیں ہوتی، جہاں اسرائیل کی کارروائیاں جاری ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گتریس نے تمام فریقوں پر زور دیا کہ وہ جنگ بندی کی مکمل پابندی کریں تاکہ خطے میں پائیدار امن قائم ہو سکے۔ یورپی یونین کی قیادت بشمول ارسلا وان ڈر لیئن اور دیگر رہنماؤں نے بھی اس معاہدے کو کشیدگی کم کرنے کی جانب اہم قدم قرار دیا۔ دنیا کے کئی دیگر ممالک جیسے اسپین، فرانس، بھارت، جاپان اور آسٹریلیا نے بھی اس پیش رفت کا خیر مقدم کیا ہے۔ ادھر پاکستان کی سفارتی کوششوں کو عالمی سطح پر سراہا جا رہا ہے، حتیٰ کہ بھارتی دانشوروں اور تجزیہ کاروں نے بھی ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کم کرانے میں پاکستان کے کردار کی تعریف کی۔ کئی بھارتی شخصیات نے سوشل میڈیا پر کھل کر اعتراف کیا کہ پاکستان نے ایک اہم مثبت کردار ادا کیا۔ امریکی ماہر مائیکل کوگل مین کے مطابق پاکستان نے حالیہ برسوں میں ایک بڑی سفارتی کامیابی حاصل کی ہے، اور اس نے اپنی صلاحیتوں سے متعلق شکوک کو غلط ثابت کیا ہے۔
जंग बंदी के ऐलान के बाद आलमी और मकामी मालियाती मंडियों में भी मुस्बत रद्द अमल देखने में आया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी रिकॉर्ड की गई, जबकि आलमी मार्केट्स में भी नुमायां बेहतरी देखी गई। माहरीन के मुताबिक इसकी वजह खित्ते में कशीदगी में कमी और सरमायाकारों के एतमाद की बहाली है। दूसरी जानब ईरान, इराक़ और कश्मीर समेत मुख्तलिफ इलाक़ों में आवाम सड़कों पर निकल आए और जंग बंदी का जश्न मनाया। ईरान में लोगों ने परचम उठाकर नारे लगाए, जबकि बगदाद और कश्मीर में भी खुशी का इजहार किया गया और अमन के हक़ में दुआएं की गईं। मकामी अफराद का कहना है कि अगर ये कशीदगी बढ़ती तो इसके असरात पूरी दुनिया पर पड़ते, इसलिए जंग बंदी को आलमी अमन के लिए एक अहम और मुस्बत कदम करार दिया जा रहा है। लोगों ने उम्मीद जाहिर की है कि ये पेशरफ्त मुस्तकिल अमन की बुनियाद बनेगी और मुस्तकबिल में तनाज़ात के हल के लिए सिफारती रास्ते अपनाए जाएंगे। जम्मू और कश्मीर में लोगों ने अमरीका और ईरान के दरमियान जंग बंदी के ऐलान पर खुशी का इजहार करते हुए सड़कों पर जश्न मनाया और मिठाइयाँ तकसीम की। वादी के मुख्तलिफ इलाक़ों में आवाम ने इस पेशरफ्त को सराहते हुए इज्तिमात मुनक़िद किए, दुआएं की और अमन के हक़ में नारे बुलंद किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से 2 हफ्तों की जंग बंदी के ऐलान के बाद कश्मीरी अवाम ने सुकून का सांस लिया। उनका कहना था कि अगर मशरिक़ वस्ता में बड़ी जंग छिड़ जाती तो इसके असरात पूरी दुनिया पर पड़ते, इसलिए ये इक़दाम आलमी अमन के लिए नहायत अहम है। समाजी और मजहबी रहनुमाओं ने भी इस मौके पर जोर दिया कि मसाइल का हल ताकत के बजाय मुज़ाकरात और सिफारतकारी के ज़रिए निकाला जाना चाहिए, ताकि इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन बनाया जा सके। अवाम ने उम्मीद ज़ाहिर की कि ये जंग बंदी मुस्तकिल अमन की जानिब एक अहम कदम साबित होगी और खित्ते में कशीदगी के ख़ात्मे में मदद मिलेगी। पाकिस्तान से ये खबर। बैरिस्टर सलमान सफ्दर ने जुमेरात को अडियाला जेल में पीटीआई के बानी इमरान खान से मुलाकात की। ये मुलाकात इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत के एक दिन बाद मुमकिन हुई, जिसमें हुक्काम को मुलाकात का इंतज़ाम करने का हुक्म दिया गया था। मुलाकात के बाद बैरिस्टर सलमान सफ्दर मीडिया से बात किए बगैर वापस चले गए और किसी किस्म की तफसीलात सामने नहीं आईं। अदालत ने बुध के रोज़ उन्हें अलकादिर केस के सिलसिले में इमरान से मुशावरत की इजाज़त दी थी, जिसमें वो उनके वकील के तौर पर पेश हो रहे हैं। ये रवां साल में इमरान खान से उनकी दूसरी मुलाकात थी। इससे कबल भी अदालत की हिदायत पर मुलाकात करवाई गई थी, जब इमरान खान की सेहत से मुताल्लिक़ ख़दशात सामने आए थे। हुकूमत पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान के दरमियान होने वाली जंग बंदी पर शुक्राने के तौर पर आइंदा जुमे को यौम तशक्कुर मनाने का फ़ैसला किया है। ये फ़ैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले वफाकी काबीना के इजलास में किया गया, जहाँ जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों पर तफसीली बातचीत हुई। वज़ीर आज़म ने काबीना के अरकान को इस हवाले से किए गए इक़दामात पर ब्रीफिंग भी दी। इजलास के दौरान वज़ीर आज़म ने इस कामयाबी में अहम किरदार अदा करने पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का खुसूसी तौर पर जिक्र किया, जबकि फील्ड मार्शल की कोशिशों को भरपूर खराज तहसीन पेश किया गया। क्रिकेट। PSL 11 के 15वें मैच में पेशावर ज़ल्मी ने हैदराबाद किंग्समैन के खिलाफ टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया है। कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम ने लुबशन 11 को पहले बैटिंग की दावत दी। बाबर आजम का कहना था कि रात में ड्यू फैक्टर होता है, इसलिए पहले बॉलिंग का फैसला किया है और कराची में पहला मैच है तो देखना चाह रहे हैं कि पिच की कंडीशन कैसी है। लुबशन का कहना था कि कोशिश होगी कि अच्छी क्रिकेट खेलकर आज के मैच में कामयाबी हासिल करें। पॉइंट्स टेबल पर हैदराबाद किंग्समैन की टीम 0 पॉइंट्स के साथ आखिरी नंबर पर है और उन्हें 3 मैचों में शिकस्त का सामना करना पड़ा है, जबकि पेशावर ज़ल्मी की टीम 2 मैचेस खेलकर 3 पॉइंट्स के साथ
5वें नंबर पर है। ये थी वो खबरें जो यूट्यूब चैनल पर हमने आपके लिए पेश की हैं। आप हमारे चैनल को देखते हैं, शेयर करते हैं, पसंद करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों और राय का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन काविशों को, मोहब्बतों को जारी रखिएगा। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।